वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम रे नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु परमेश्वर आज आम मानकु पुनर्बार से सुअवसर देई अछंती। आज आम माने समस्ते विश्राम बार रे पदार्पण करियछु ताहांकर महा अनुग्रहरु। किंतु आमे समस्ते जानुछु सारा पृथ्वी रे कोरोना भाइरस आतंक खेली जाइछि। ताहा सत्वे देश रे लॉकडाउन मध्य हो जाइछि एवं प्रत्येक गिरजा मंदिर मस्जिद रे मध्य आराधना गुड़िक बंद होइछि। आ सेथिपाई आमे माने विश्राम बार रे समस्त एकत्रित हो पारुनाहु, किंतु परमेश्वर आमानकु अनुग्रह करी ऑनलाइन माध्यम रे तांकर उपासना करिवा पाई सुयोग देइछन्ति। तेणु आसंतु आजिर उपासना रे आमाने समस्ते भागी हेबा। आउ जेते जण आजिर ए उपासना को ऑनलाइन माध्यम रे देखु अछन्ति, आसंतु समस्ते मिलित भाव रे आजिर उपासना मध्य को जिबा। आ प्रार्थना सहित आजिर उपासना को आमे आरंभ करिबा। सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर प्रभु तुमको आमे गौरव करुछु, संभ्रम करुछु, महिमा करुछु। पिता प्रभु तुम्हें जे अनुग्रहकारी परमेश्वर महान अनुग्रह करी आम्भमान को पुनर्बार आज ए विश्राम दिवस रे तुमरी उपासना करिवार सुयोग देइछ। धन्यवाद करुछु प्रभु। आज उपासना रे तुमर उपस्थिति आसु, तुमरी पवित्र आत्मा का चालना आसु। हाँ पिता परमेश्वर, जिते लोक ए उपासना आज भाग नहीं अछंती पिता परमेश्वर समस्त को तुम्हें स्पर्श कर, समस्त को तुम्हें सुस्थिर दियो, समस्त को तुम्हें बाधा विघ्न उद्धार कर। प्रभु आज उपासना रे गीत गान करिवा पाए, स्तुति प्रशंसा करिवा पाए, हाँ पिता परमेश्वर वाक्य ध्यान निमंते तुमरी उपस्थिति रही तुम्हें आम संगे रही आम मान को तुम्हें कढ़ाई नियो। जेते जन भाग नहीं अच्छु प्रभु परमेश्वर समस्त को तुम्हें बाहुल्य रूपे आशीर्वाद कर। दयामय मंगलमय प्रभु तुमर चरण तले आज कार्यक्रम को समर्पण करी प्रार्थना मान त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम मागुअछु पिता, आमेन। आसंतु आमे एई समय परमेश्वरंकर आराधना करिया पाई जिबा। आराधना मध्य को प्रवेश करिबा। आउ आराधना मध्य को जिबा पूर्वे आमे ताहांक निमंते एक गीत गान करिबा। गीत गान करू करू आज आम्भे ताहांकर उपासना मध्य को प्रवेश करिबा। आसंतु गीत उपासना बहिर 45 नंबर गीत गान करी आमे ताहांकर प्रशंसा करिबा। गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम। गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम। जगत मुक्ति दाताଙ୍କୁ निज हृदय देई स्थान। जगत मुक्ति दाताଙ୍କୁ निज हृदय देई स्थान। गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम। गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरण
ରକତ ଝରାଇ ଆମ ପାପ ପାଇ କାନ୍ଦେ କୃଷ ବହି ରକତ ଝରାଇ ପ୍ରହାରିତ ହେଲ ଜଗତ ପାଇଁ ତଥାପି ଜଗତ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ ପ୍ରହାରିତ ହେଲ ଜଗତ ପାଇଁ ତଥାପି ଜଗତ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଜଗତ ବଞ୍ଚାଇ ଆଶିଷ ବର୍ଷାଇ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଜଗତ ବଞ୍ଚାଇ ଆଶିଷ ବର୍ଷାଇ ବଞ୍ଚାଇଲ ତୁମ ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଭୁଲଇ ନାହିଁ ବଞ୍ଚାଇଲ ତୁମ ଜୀବନ ଦେଇ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଭୁଲଇ ନାହିଁ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ କୁହକାଳ ବରି ନୀରବ ନ ରହି କୃଷର କାହାଣୀ କୁହକାଳ ବରି ନୀରବ ନ ରହି କୃଷର କାହାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ତୁମ ଭାବ ବାଣୀ ହେଲାଇଲା ମଶାବଠାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ ତୁମ ଭାବ ବାଣୀ ହେଲାଇଲା ମଶାବଠାନେ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଗତ ମୁକ୍ତି ଦାତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଇ ସ୍ଥାନ ଜଗତ ମୁକ୍ତି ଦାତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଇ ସ୍ଥାନ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ ଗାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଚରଣେ କରି ପ୍ରଣାମ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଉପାସନା କରିବା ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ମହିମା କରିବା ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାରଣ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉପାସନା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସାରେ ବାସକାରୀ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ପ୍ରଶଂସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ମହିମା କରିବା हे प्रभु जिहोवा परमेश्वर आमे तुमरी महिमा करुछु तुमरी स्तुति करुछु प्रशंसा करुछु पिता परमेश्वर तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर आमे तुमरी महिमा करुछु तुमको स्तुति करुछु तुमको गौरव करुछु पिता प्रभु तुम्हें सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आमे तुमको महिमा करुछु प्रभु तुम्हें सर्व सृष्टिकर्ता सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु आमे तुमरी गौरव करुछु तुमरी महिमा करुछु पिता परमेश्वर ही आम्भमानंकर
कर्ता हे आम मानकर स्वामी प्रभु आम तुमको गौरव करुछु महिमा करुछु पिता तुम्हें उद्धारकारी प्रेमकारी परमेश्वर आम तुमरी महिमा करुछु प्रभु तुम्हें जोगाइबा परमेश्वर जियोबा जीरी परमेश्वर आम तुमरी महिमा करुछु तुमरी गौरव करुछु पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें आरोग्यकारी परमेश्वर आम तुमरी स्तुति करुछु तुमरी प्रशंसा करुछु तुमरी गौरव करुछु तुमरी महिमा करुछु पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर तुम्हें सैन्याधिपति परमेश्वर आम तुमरी महिमा करुछु गौरव करुछु प्रशंसा करुछु पिता त्राणकर्ता प्रभु पवित्रकारी परमेश्वर आम तुमरी महिमा करुछु तुमरी गौरव करुछु हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा इमानुएल प्रभु जीशु आम तुमरी प्रशंसा करुछु पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दाता प्रतिपालक परमेश्वर आम तुमरी महिमा करुछु तुमरी गौरव करुछु तुमरी संभ्रम करुछु पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर आम तुमरी गौरव करुछु आम तुमरी महिमा करुछु हे अब्राहम ईश्वर हे इसहाक परमेश्वर हे प्रभु जाकुब परमेश्वर आम तुमरी महिमा करुछु पिता तुम्हें जेवा रप्पा जेवा सालम जेवा जीरी जेवा सामा परमेश्वर आम तुमरी स्तुति करुछु तुमरी गौरव करुछु तुमरी महिमा करुछु हालेलुया प्रभु प्रभु तुमरी महिमा करुछु तुमरी स्तुति करुछु पिता परमेश्वर प्रेज लॉर्ड जीसस परमेश्वर तुमरी गौरव करुछु हे अब्राहमंक ईश्वर इसहाकंक ईश्वर याकूबंक ईश्वर हे अब्राहमंक ईश्वर इसहाकंक ईश्वर याकूबंक ईश्वर जियोबा जीरी हे मोर जियोबा निसी मोर जियोबा जीरी हे मोर जियोबा निसी मोर जियोबा सालम हे मोर दया सागर जिहोवा सालम हे मोर दया सागर हे अब्राहमंक ईश्वर इसहाकंक ईश्वर याकूबंक ईश्वर जिहोवा रप्पा मोर जिहोवा रई मोर जिहोवा रप्पा मोर जिहोवा रई मोर इमानुएल ईश्वर हे मोर दया सागर इमानुएल ईश्वर हे मोर दया सागर हे अब्राहमंक ईश्वर इसहाकंक ईश्वर याकूबंक ईश्वर इसहाकंक ईश्वर याकूबंक ईश्वर सहजकारी मोरा उद्धारकारी मोरा
मोर हे मोर दया सागर सुरक्षाकारी हे मोर दया सागर हे अब्राहमंक ईश्वर ईसाकंक ईश्वर जाकूबंक ईश्वर आसतु यही समय से परमेश्वर से आरोग्यकारी परमेश्वर से आमମାନଙ୍କର सुरक्षाकारी परमेश्वर से आमମାନଙ୍କର रक्षाकर्ता परमेश्वर आमे तांकर नाम को नहीं आमे जेतेबेले प्रशंसा करूअछु तांकर नाम अनुसार तांकर गुण एवं तांकर गुण अनुसार मध्य तांकर नाम अटे। प्रिय मंडली आमे जेतेबेले ताहाको प्रशंसा करूछु तांकर गुण गुड़ी को आमे स्मरण करूछु तांकर गुण गुड़िक से पवित्र अटंती से आमମାନଙ୍କର पालनकर्ता अटंती से दयालु परमेश्वर अटंती तांकर से गुण अनुसार से आमମାନଙ୍କୁ उपकार करती मंगलदान से दियंती। प्रिय मंडली से आमମାନଙ୍କୁ जो उपकार करती से आमମାନଙ୍କୁ जो मंगलदान गुड़िक दियंती से मंगलदान निमंते से धन्यवाद योग्य अटंती से धन्यवाद प्राप्त योग्य अटंती। आसंतु से ही परमेश्वरंकर उपकार से परमेश्वरंकर मंगलदान को आम समस्ते स्मरण करी यही समय ताहांको आम धन्यवाद अर्पण करिबा आम ताहांको धन्यवाद करिबा आम ताहांको ठारू पाइथिबा प्रत्येक उपकार को यही समय स्मरण करिबा से आमମାନଙ୍କୁ उद्धार कले आमମାନଙ୍କୁ प्रत्येक विपद आपदरु से आमମାନଙ୍କୁ रक्षा कले प्रभु धन्यवाद बोली कहिबा। हे पिता परमेश्वर प्रभु आम तुमको धन्यवाद करुछु प्रभु आमମାନଙ୍କୁ तुम्हें सुस्थता आरोग्यता देइछ प्रभु तुमको धन्यवाद करुछु मंगलमय प्रभु प्रत्येक विपद आपदरु आमମାନଙ୍କୁ रक्षा करिबा पाई शत्रु शैतान कबलरू आमମାନଙ୍କୁ रक्षा करिबा पाई तुम्हें जे सन्याधि सदा प्रभु परमेश्वर हुई आमମାନଙ୍କ निमंते युद्ध करिथिबा परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर। मंगलमय प्रभु परमेश्वर प्रभु तुम्हें हाँ पिता परमेश्वर आमाने पाप पथरे जाउथिबा समय मध्य प्रभु तुम्हें आमମାନଙ୍କୁ पवित्रता प्रदान करिथिबा परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुछु। आमर दुर्बल समय तुम्हें प्रभु आमମାନଙ୍କୁ शक्ति प्रदान करिथिबा परमेश्वर प्रभु आम तुमको धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर। प्रभु आम अयोग्य हेले मध्य प्रभु आमମାନଙ୍କୁ तुम्हें धार्मिक गणना कल तुमको आम धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर। प्रभु तुम्हें सदा सर्वदा आम संगे रही आमମାନଙ୍କୁ हाथ धरी आमମାନଙ୍କୁ पथ कढ़ाई नहीं थिबा परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ प्रत्येक आशीर्वाद तुम्हें परिपूर्ण करिथिबा परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुछु प्रभु। प्रभु आमମାନଙ୍କର प्रतिटी अभाव पूरण करी तुम्हें आमମାନଙ୍କୁ पालन करिथिबा परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर। प्रभु आमମାନଙ୍କର तुम्हें जत्न नैथिबा परमेश्वर प्रभु आम तुमको धन्यवाद करुछु तुमको धन्यवाद करुछु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर। प्रिय मंडली आम जेतेबेले परमेश्वर को श्याम प्रति करिथिबा मंगलदान गुड़ी को आम प्रति करिथिबा समस्त प्रकार उपकार को जेतेबेले मने पकाई ताहांको धन्यवाद करुछु एही समय आमे तांकरी से असीम दया और प्रेम को आमମାନଙ୍କର स्मरण रे आणुछु से आमମାନଙ୍କୁ केते दया करती केते प्रेम करती एवं आमମାନଙ୍କୁ धर्म पथरे कढ़ाई नेबाकू से चाहती उत्तम मार्ग रे नेबाकू से चाहती किंतु आमे तांकरी से प्रेम को भूली पाप पथरे चालू अछु
এই ପାପମୟ ଜଗତରେ ରହି ଆମେ ପାପରେ ପତିତ ହେଉଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାହାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଙ୍କରି ସେହି ପ୍ରେମ ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆମେ ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରେମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଉଛୁ। କହିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଥରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର, ତୁମରି ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ, ମୁଁ କଦାପି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କଦାପି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି କେବେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ, ପାପ ଭାର ବହି ଗଲେ ସେ ଯେ ଚାଲି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ। ଶତ୍ରୁ ଲାଗି କେହି କେବେ କି କାନ୍ଦିଛି, ତା ପାଇଁ ବୁକୁର ରୁଧିର ଢାଳିଛି। ଶତ୍ରୁ ଲାଗି କେହି କେବେ କି କାନ୍ଦିଛି, ତା ପାଇଁ ବୁକୁର ରୁଧିର ଢାଳିଛି। ସେହି ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ ଡରେ ବନ୍ଧିଲେ ମୋ ମନକୁ। ସେହି ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ ଡରେ ବନ୍ଧିଲେ ମୋ ମନକୁ। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି କେବେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ। ପାପ ଭାର ବହି ଗଲେ ସେ ଯେ ଚାଲି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ। ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ। ବନ୍ଧୁ ହେ ତୁମେ ଭୁଲ ନା ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ମଧୁର ନାମେ ଘେନ ପରିତ୍ରାଣ। ବନ୍ଧୁ ହେ ତୁମେ ଭୁଲ ନା ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ମଧୁର ନାମେ ଘେନ ପରିତ୍ରାଣ। ସେହି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋ ମନକୁ। ସେହି ଯୀଶୁ
କୃଷ ତଳେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋ ମନକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି କେବେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ପାପ ଭାର ବହି ଗଲେ ସେ ଯେ ଚାଲ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲିବିନି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ ଏପରି ପ୍ରେମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମକାରୀ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେହି ପ୍ରେମକାରୀ ସେହି ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସେ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଆମେ ପାପମୟ ଜଗତରେ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର କଥାରେ, କ୍ରିୟାରେ, ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ଅପରାଧ କରିଅଛୁ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଧୌତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସେହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବହନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହାନ ଉପକାର, ତୁମରି ମହାପ୍ରେମ, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳଦାନ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପିତା ଆମେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରିଅଛୁ, ପାପ କରିଅଛୁ। ହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, କୁପଥରେ ଆମେ ଗମନ କରିଅଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ପିତା, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ସହିଲ, କରୁଣା ପ୍ରହାର ସହିଲ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ରକ୍ତ ଝରାଇଲ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ସହି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲ, କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ରହିଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ତୁମେ ଧୌତ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ତୁମରି ଆରାଧନାର ଯୋଗ୍ୟ କର, ତୁମରି ଉପାସନାର ଯୋଗ୍ୟ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛୁ। ପିତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମାଗିଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା।
आ पवित्र बाइबल रु वाक्य पाठ निमंते आम मध्य भाई जमीन मार्डी अछंती से आग को आसवे एवं वाक्य पाठ करेंगे। आसतु आम्भे माने बाइबल पाठ पढ़ी शुणा जहाँ निया जाए अच्छी झीहस्यांकर पुस्तक 1 पर्व 1 पद ठारू 9 पद पर्यंत। झीहस्यांकर पुस्तक 1 पर्व 1 पद ठारू 9 पद पर्यंत। सदाप्रभुंक सेवक मशांकर मृत्यु उठारे सदाप्रभु नूनर पुत्र झीहसय नामक मशांकर परिचारक को कहिले आंभर सेवक मशा मरी अच्छी ए निमंते तुम्भे एबे उठ आंभे इस्राएल संतानगण को जो देश देवाको उद्यत अच्छु सेटाकू तुम्भे एही लोक समस्त जर्दन पार हो जाओ जे जे स्थान रे तुम्हानंक तळिपा पड़िब से सबु स्थान मशा प्रति सदाप्रभुंक वाक्य अनुसार आंभे तुम्हानंकु देलु प्रांतर एही लिबानन ठारू महानदी अर्थात परात नदी पर्यंत हितीय मानक समस्त देश पुणी सूर्यास्त दिगरे महासमुद्र पर्यंत तुम्हानंकर सीमा हेब तुम्भर जावजीवन तुम्भ सम्मुखरे केही ठिया होई पारिब नाही आंभे जेपरी मशा संगरे थिलु सेपरी आंभे तुम्भ संगरे थिबा आंभे तुम्भ प्रति निरस्त हेबा नाही कि तुम्भको त्याग करिबा नाही तुम्भे बलवान और साहसिक हुओ कारण एमानंक पूर्वपुरुषगण निकटरे जो देश देवाको आंभे शपथ करिअछु ताहा तुम्भे एमानंकु अधिकार कराइब मात्र आंभर सेवक मशा तुम्भको से समस्त व्यवस्था आदेश करिअछंती से सबु तुम्भे मानिबाकू करिबाकू बलवान और अति साहसिक हुओ तहिर दक्षिण को कि बाम को फेर नाही तहिरे तुम्भे जेकोसी स्थान को जीव सेटारे कुशल प्राप्त हेब एही व्यवस्था पुस्तक तुम्भ मुखरू विचलित न हेउ मात्र तुम्भे तहिर लेखानुसार मानिबाकू करिबाकू दिवारात्र ताहा ध्यान कर ताहा कले तुम्भे आपणा पथ सफल करिब और तुम्भे कुशल प्राप्त हेब आंभे कि तुम्भको आज्ञा देई नाहु बलवान हुओ और साहसिक हुओ त्रासयुक्त हुओ नाही कि हताश हुओ नाही कारण तुम्भे जो आड़े जीव सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम्भर संगी हेब यही वाक्य द्वारा प्रभु आपण मानक समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन। आसतु यही समय परमेश्वरंकर से जीवंत वाक्य आमे शुणा आउ उपदेश माध्यम आम मानक वाक्य बुझेवाई वाक्य द्वारा आम आग को बढ़ाई नापी आम मानक मध्य प्रभु दास यशुदास सुरेन अच्छी से आग को आसवे आ वाक्य दे आम मानक आग को कढ़ाई ने समस्त को मोर प्रणाम नमस्कार जुहार आसतु विशेष अवकाश मिली अच्छी प्रभु आमको अनुग्रह करथिबा ही दिवस निमंते प्रभु को धन्यवाद देवा विशेष विश्राम बारर यही आनंद को उपभोग करिके प्रभु को छामुरे आमे उपस्थित होवार प्रयास करिबा तेणु आस उपदेश शुणिबा पूर्वे आमे प्रभु को छामरे नतगत है प्रभु तांको हस्तरे समर्पण हवा तेणु आस प्रार्थना माध्यम शरणगत हवा। स्वर्गस्थ पिता प्रभु तुमको स्तुति प्रशंसा गौरव धन्यवाद करुअछु जे बापा यही नुआ दिन देखिवार सुजोग देई अछ प्रभु तुमरी अनुग्रह रे जीवित रखी अछ
प्रभु ए सुंदर दिन रे तमरी दया अनुग्रह रे आनंदित हवार सुजोग देइथिबारु धन्यवाद करूछु। अनेक परिवेश परिस्थिति मध्य रे बापा हमको सुरक्षा शांति आनंद रे रखी अछ, ए लागी धन्यवाद करूछु। ए अवकाश निमंते विशेष भिक्षा करू पिता प्रभु तमरी वाक्य शुणा पाई कि आम व्याकुल अटू। जो शांति निमंते सारा जगत आज दौड़ी बोलुअछ से शांति तो आम पाई अच्छु तम निकटरे। तेणु ताहाको उपभोग करिया पाई कि ताहा पुनर्लाभ करिया पाई कि तमरी वाक्य रे प्रभु आमे अनुध्यान करिया पाई कि प्रस्तुत हे अच्छु। तेणु प्रस्तुत रे तमे ही आमको कथा कह बोलिकी आमे प्रार्थना करू पिता। प्रभु आमको प्रथम रु शेष पर्यंत तमे आमको चलाई नियो सिखाओ, तमे आमको पथ देखाओ, आ प्रत्येक गुप्त आ रहस्य विषय को प्रभु आमको जनाओ बोलिकी ये समस्त भिक्षा प्रार्थना तम हस्तरे रखी मोर प्राण प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुली पिता, आमेन। विशेष गौरव करूछु से पिता ईश्वर को तांकर अद्वितीय पुत्र जीशुंकर अनुग्रह को आमे स्मरण करी तांकर छामु तले आसीबार सुजोग देइथिबारु प्रभु को धन्यवाद करूछु। प्रिय मंडली आज ही पठन करथिबा एही पुस्तकर अंश मध्य आमे 5टी विषय विशेष शिखिवा। जेहेतु आमे पठन करिथिबा एही अध्याय होछि जियस्य तार 1 अध्यायर 1 रु 9 पद मध्य आमे 5टी विषय शिखिबार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को आमे धन्यवाद करूँ। एही अंश मध्य आमे 5टी विषय शिखिबा पाई कि विशेष सुजोग पाउछु। प्रथम विषय जदि आमे अनुध्यान करूँ ताहले जानिबा समय सीमा। प्रथम विषय आमे समय सीमा संबंध रे जानि पारुछु। द्वितीय विषय हैला ईश्वरंकर सेवक झियो स्वयं जीवनी आ तांकर नूतन आह्वान मध्य रे आमे विशेष विषय शिखिबा पाई कि पाउछु। तृतीय विषय रे आमे इस्राएल मानक निमंते प्रभु ईश्वरंकर प्रतिज्ञा गुड़ा को आमे शिखिबा को पाउछु। आ चतुर्थ विषय है सदा प्रभुंकर आदेश तांकर सेवक झियों निमंते एवं इस्राएल मानक निमंते। आ पंचम विषय आम विशेष शिखिबा को पाउछु। जो देश पिता ईश्वर इस्राएल मानक प्रतिज्ञा करथिले से देश को विजय लाभ करूछंती। तेणु ये 5टी विषय संबंध रे आमे अनुध्यान करिबा, किछि शिखिबा पाई कि चेष्टा करिबा आ बुझिबा। तेणु प्रथम विषय को आमे आलोचना करिबा आ अनुसंधान करि किछि महत्व विषय जानिबा पाई कि चेष्टा करिबा। तेणु आस प्रथम विषय रे आमे अनुध्यान करिबा। प्रथम विषय है समय सीमा। आमे यही विषय को आमे केतेबेले जानि पारुछु जे समय सीमा संबंध रे यही अंश मध्य रे उल्लेख अछि। जदि आमे जियोस्य तार 1 रो 3 आ 2 पद को पढ़ू ताहले आमे स्पष्ट हेई थाउ जे पिता ईश्वर सीमा समय रो सीमा मध्य को से प्रकाश करूछंती। मु पढ़िया पाई कि चाहे 3 पद को लेखा अच्छी जे जे स्थान रे तुम्भ मानक तली पड़ब से सबु स्थान मशा प्रति सदा प्रभु को वाक्य अनुसार आंभे तुम्भ मानक देलु। तो यही अंश मध्य आमे देखू जे झियो स्वयं नूतन भावे दायित्व को तुलाउछंती। मशांक परे परे जो इस्राएल रो दायित्व तुलैबार भारपण एवं वर्तमान परिस्थिति रे झियो स्वयं को मिली अच्छी। तेणु झियो स्वयं को से स्मरण करूछंती जे देख
ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ବା ସୀମା ଅଛି। ସେ ସୀମା ଆଉ ସୀମିତ ହେଲା ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଉସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମର କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁକି ଆମେ ତୁମର ଆଦି ପିତା ବିଶ୍ୱାସର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତାହା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଏ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତମରି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ପୂର୍ବରେ ଦେଇ ସାରିଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯେ ସେ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଜାଣ ବା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁ ଯେ ମୂଷାକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ କେନାନ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଇ ସାରିଅଛୁ, ଦେଲୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମ ପାଇଁକି ନୂତନ ନୁହେଁ ବା ନୂଆ ଭାବେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହୁଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅବ୍ରାହମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଇସାକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାକବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ମଉସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁକି ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଅଛୁ ତାହା ଦେଇସାରିଅଛୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ହୁଏ? 2 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଉସା ମରିଅଛି, ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଏବେ ଉଠ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛୁ ସେଠାକୁ ତୁମେ ଓ ଏହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଦାନ ପାର ହୋଇ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଅଛୁ, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ସମୟ ବା ସୀମା ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ବା କହୁଅଛନ୍ତି ଝିଅଙ୍କୁ, ଦେଖ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖୋଲା ଥିଲା ଏ ରାସ୍ତାଟା, ଏହା ଅନୁମତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବେ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ତାହା ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ମଉସା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଛୁଅଛି, ତୁମେ ଜୀବିତ ଅଛ, ତେଣୁ ଉଠ, ତୁମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତମେ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଇ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବ। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସୀମା ଦେଇଥିଲେ। ସମୟ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଦି ମଉସାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ।
ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁକି ଯାଉଛି ସେ ଦେଶ ସୁଖଦାୟକ, ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ସେ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତୁମକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛି ସେ ଦେଶ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ କି ନାହିଁ ଏହା ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ହେଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ପାପ କଲେ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବିନାଶ ଆସିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜୀବନ ହରାଇଲେ। ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସେ ମୂଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦେଖ ଝିଅ ମୂଷାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେ ପାଦ ପକାଇଥିଲେ ସେ ଦେଶ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଅଛୁ, ଆମର ବାକ୍ୟ ମତେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ, ତାଙ୍କର ଅମାନ୍ୟତା ହେତୁ, ତାଙ୍କର ପାପ ହେତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେତୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ, ଯେହେତୁ ମୋର ସେବକ ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି ମୂଷା, ତେଣୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଉଠ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତମେ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯଦି ମୂଷାଙ୍କ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଅମାନ୍ୟତା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାପ କଲେ, ସେ ହେତୁ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେ କେଉଁ ହେତୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଚାହିଁବି। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷା ଓ ଆରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅମାନ୍ୟତା, ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କି ସବଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଳବାନ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁକି ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ପାଉଥିଲେ,
ଆମେ ଜାଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ନା ତ ତାଙ୍କର ଚପଲଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ନା ତ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଟିଏ କଣା ଛେଦ୍ର ହେଲା। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଦଳ ଆଉ ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଏତିକି ଅନୁଭବ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ହେଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଅଛୁ ସେ ଦେଶକୁ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ମଶାଙ୍କ ଅରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୁହାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 37-38 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଚାହେଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ମଶା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁକି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅମାନ୍ୟ କଲ, ତା'ର ପରିଣାମ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ମଶାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅମାନ୍ୟତା କଲେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ। ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ ଯଦି କରିବା, ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ନିରାଶ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତୁମେ କାହିଁ ବିରକ୍ତ କରି ସେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଆଘାତ କଲ? ମୁଁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଅଛି, ଏହା ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ କି? ତୁମେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତ ଲାଗି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ବାରମ୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଇଏ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତାହା ବିରକ୍ତ ଭାବେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲାଗି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ନିରାଶ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରୁ ପୁଣି ଥରେ, ତାହେଲେ ଏ ଅଂଶ, ଏ 2 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖ ଝିଅସ୍ୟ, ଆମେ ମଶାଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ, ତାଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମର ଏହି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମରିଯାଇଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ଆଉ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? 38 ପଦରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 1:38 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭର ପରିଚାରକ ନୁନର ପୁତ୍ର ଝିଅସ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ସାହସ ଦିଅ, ଯେହେତୁ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହା ଅଧିକାର କରାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋଶା ତମେ କେବେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ବା ଏହି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ କେବଳ ଝିଅସ୍ୟ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ, ଆଉ ଝିଅସ୍ୟ ସେହି ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ମୋର ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି କରିଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ସମୟ ଶେଷ ହେଲା, ଏବେ ତୁମର ସମୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାହାକୁ ଆଧାରିତ କରି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁକି ପାଉଅଛୁ ଯେ ତୁମକୁ ହେଉ, ମୋତେ ହେଉ ବା ନୂଆ ପିଢ଼ିକେ ହେଉ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ କେଉଁଟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା କଲେ ମୋ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଖୋଲା ଥିଲା, ଆମ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ଏହି ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମୋଶାଙ୍କୁ ବା ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଜୟ ହେଲେ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଫଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହେତୁ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ତଳିପା ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ସବୁ ଦେଶ ଆମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ମୋର ବେଳ ସରିଲା, ତମର ସମୟ ଏବେ, ଏହା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ କି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଅଛ କି, ତମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଅଛ କି, ଏହା ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନିଜକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି କି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଅଛି କି। ତମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ, ତମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ତମେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ତେବେ କେବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆସ ଏହି ସମୟ ସୀମାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ବା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଏହି ସମୟ ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଝିଅସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ସମୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ଝିଅସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ହେଲେ, ମୋଶାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଏ ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ, ଦେଖ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ଏଣୁ ତୁମେ ଉଠ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କର। ତେଣୁ ଏହି ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ହୁଏତ
ଅନେକ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିବ, ଅନେକ ଭୟ ଆସିଥିବ, ସାହସ କରିପାରିନଥିବ। ସେ ସେବକ ପଦରେ ହୁଏତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରି ଜଟିଳ ଥିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ 3 ପଦରେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଉଠ, ଆଉ 2 ପଦରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ ଉଠ ଆଉ ଜର୍ଦାନ ସେ ପାରିକୁ ଯାଅ। ଜର୍ଦାନ ପାର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ କିନାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୀମା ହେଲା ଏହି ଜର୍ଦାନ ନଦୀ। ଏ ପାରିକି ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ମଶା ମଧ୍ୟ ଏ ପାରିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାରି ହେବାର ଗୋଟେ ରିକ୍ସ ଅଛି, ଭାରି ରିକ୍ସର କାମ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖ ଏହି ପଥ ଭାରି କଷ୍ଟକର ପଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଶା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତେ ନାହିଁ, ମୁଁ ହତାଶ, ମୁଁ ଏକା କି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ପ୍ରବେଶ କରେଇବି, ମୋର ସେତିକି ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଶା ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି କି? କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଉଠ, ଏ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ ପାର କର, ପାର ହୁଅ। ଯଦି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚିନ୍ତା କରିବା, କିଣାନ କ'ଣ ଖୋଲା ରାସ୍ତା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି? କିଣାନ ଦେଶ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି? ତାହା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକି, ତାହା ଜୟ କରିବା ପାଇଁକି ସହଜ ଥିଲା କି? ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ, ସେମାନେ ସେ ଦେଶକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକି, ଜୟ କରିବା ପାଇଁକି, ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ନଥିବେ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଙ୍କର ପ୍ରାଣପଣ ନ ଯାଇଥିବ କି? ଝିଅ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିନଥିବେ କି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକୁ? ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିବେ କି? କରିଥିବେ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଅଛି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିବେ। ଆଉ କେତେକ ପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇନଥିବ, କେତେକଙ୍କ ପରିବାର ଶେଷ ହେଇ ଯାଇନଥିବ କି? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ କେତେ ହତାଶ ହେଇନଥିବେ କି? ତାଙ୍କୁ ବଳ ଆସିଥିବ କି? ସେ ବଳହୀନ, ତାହାକୁ ସାହସ ଲାଗୁନଥିବ, ଯେହେତୁ ସେ ପାରିକି ଗଲେ। ଯଦି କିଣାନୀୟ ସୈନିକ ଆଉ ସେଠାକାର ଯଦି ଯୋଦ୍ଧାଳୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କେତେ ଗୁଣରେ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଦାନବମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ। ଆମେ ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେଠାରେ 6-7 ଫୁଟ ଲେଖା ମଣିଷ, ଏଇ ମୋଟା ମୋଟା, ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା କି? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି?
ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ। ତେବେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନେ ତ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ସେ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁକି କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଥିଲା କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଯେ ସେ ବଳବାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ 9 ପଦରେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତମେ ବଳବାନ ହୁଅ, ତମେ ସାହସିକ ହୁଅ। ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ସାହସିକ ହେବା ଦରକାର, ବଳବାନ ହେବା ଦରକାର। ଝିଅ ସ୍ୱୟଂ ସାହସିକ ହେଲେ, ବଳବାନ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇ ସେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଜର୍ଦାନ ସେ ପାରିକି ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ଅଛି। ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଖ୍ୟା ଯେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେପରି ମୁଁ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ସେପରି ତୁମ ସହିତ ଥିବି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ତମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ସ୍ୱୟଂଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରିକ୍ସ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର। ଝିଅ ସ୍ୱୟଂ ନେଲେ, ଆଉ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ବିଶେଷ ବଳବାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲେଖା ଯେ ଅଛି ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଥିବା ବାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ। 2 ତିମୋଥୀ ତା'ର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୂପିତ ପଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଯେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଭରସା ବା ସାହସିକ କରିବା ପାଇଁକି ଏହି ବାଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶାରୀରିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କେବେ ହିଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ତମେ ଜୀବନ କାଟିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର ଅନେକ ବିଫଳତା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ଚିନ୍ତା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି। ଦୁଃଖ ଶୋକ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଯଦି ଘଟୁଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହିଁକି ଘଟୁଅଛି। ଆମେ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଅଛି ଅନେକ ବାଧା କଷ୍ଟ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୋର ପ୍ରାଣପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହା ଶେଷ କରୁଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଶେଷ କରୁଅଛି। ନିରୂପିତ ପଥ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ, ଆଉ ସେ ପଥ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଧାର୍ମିକତା ପଥ। ଆଉ ଏଇ ଧାର୍ମିକତା ପଥରେ ମୋର ଶେଷ ଦୌଡ଼ ଅଧାର୍ମିକ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମେ ବଦଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ମଶା ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅମାନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିରକ୍ତ ଅନେକ ସମୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା ମଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ବିରକ୍ତ ଲାଗି ସେ ନିଜେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ବିରକ୍ତ ଲାଗି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାରରେ ଆଘାତ କଲେ। ସେ ଲାଗି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ବିରକ୍ତ ହେଉନାହୁଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରଖି ଆଉ ଆମର ଜାଗତିକ ବିରକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବା, ଆମେ କେତେ ଗୁଣରେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଅଛୁ। ଆମର ବିରକ୍ତ ଲାଗି ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ବିରକ୍ତ ଲାଗି ଅବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେବା ପାଇଁକି ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ନିରୂପିତ ପଥ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା ସତ, ମୁଁ ସତକୁ ସତ କହିବି। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ସେ କେବେ ବି ପଛ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷତି ଆସିଛି, ମୋର କୌଣସି ବିଷୟ କ୍ଷତି ଆସିଅଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆମେ ଯଦି ଆର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଦୁଷେ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପାଉ, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ପାଇନଥାଉ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଉ। ତ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସହଜ ତ କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହୃଦୟ ମନରେ କେବେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ କି? କେବେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହୁଁ କି? କେବେ କି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହୁଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କାହିଁକି ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଅଛ ବୋଲିକି? କାହିଁକି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ହୁଏତ ଆମେ ମନେ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆମ ପାଇଁକି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ, ଯେପରି ପାପ ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ନି ବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଳ ଧର। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଢାଳ, ବିଶ୍ୱାସର ଢାଳ ଧରିବା ଦରକାର। ଅଗ୍ନି ବାଣକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁକି, ତାହାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଢାଳ, ସିଲ୍ଡ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଢାଳ ଧରିବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଢାଳ। ଆମେ ଅଗ୍ନି ବାଣ
आमर दृष्टि जदि आम चिंता करवा से अग्निबाण हूँ जागतिक अभिलाषा जागतिक यही समस्त धन मन ता प्रति आमर ध्यान देवा दरकार नहीं से समस्त अग्नि स्वरूपे अग्नि सदृश्य तेणु सेठारे मिलिले ही तुमर विश्वास जात हम न मिलिले तुमर विश्वास दुर्बल हम तेणु आम जानू से पाप आत्मार अग्नि बाण से अभिलाष आमको पाप आड़ को गति कराई थाए किंतु आमर कर्तव्य है प्रभुंकर कथा को सबु विषय रे विश्वास करवा दरकार विश्वास हूँ ढाल आमर शिल्ड आमको रक्षा कर विश्वास तेणु विश्वास करवा दरकार। तृतीय विषय आम देखा इस्राएल मानक निमंते ईश्वरंकर प्रतिज्ञा विशेष करिक जीएसंक निमंते प्रतिज्ञा प्रथम जीएस प्रथम अध्याय 5 पदरे आम देखुचु तुम्हार जावत जीवन तुम सम्मुखें कहीं ठिया हो पारे ना आमे जेपरी मशांग सांगरे थिलु सेपरी आमे तुम सांगरे थिबा आमे तुम प्रति निराश तो हेबा नहीं कि तुमको त्याग करिबा नहीं। सदा प्रभु जीएस को यही प्रतिज्ञा करू अछंती जे देख जीएस तमें नुआ पदक्षेप नहीं थिबारु तमें भयभीत हवा दरकार नहीं तमें निराश हवा दरकार नहीं तमें बलवान हो साहसिक हुओ देख आमे जे प्रकार मशांग सहित थिलु तांको केबे ही आमे निराश हेबा पई कि देलु नाही आउ तांको आमे केउ परिस्थिति रे मध्य आमे त्याग करिना हो हाँ से माने निजर दुर्बलता हेतु हाँ निजर भूल हेतु से माने प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करि पाले नाही जेहेतु से मानकर विश्वास दुर्बल भावे जात हैला से माने मोर कथारे अमान्य कले आउ से माने विरक्त मध्य हेले तांकर यात्रा पथे आउ ये हेतु आमे असंतोष हेलु आउ से प्रतिज्ञा देश को आमे प्रवेश करया पई कि अनुमति देलु नाही किंतु जीएस तुम्हें से समस्त प्रति भय करिबा दरकार नहीं तमें निराश हवा दरकार नहीं तांको सहित थिलु अगा आमे तांको सहित थिलु किंतु से अमान्य हवारू से ताहा हरैछंती किंतु तम सहित मध्य आमे अछु आउ थिबो। प्रिय मंडली आमे मध्य एही अनंत जीवन यात्रा पथरे आमे कौन अमान्य करूछु कि आमे अविश्वास करने कि प्रस्तुत होछु कि बा अविश्वास मध्य आमे गति करूछु कि जेहेतु चारिआडे आमर जीवन रे आमर परिवेश मध्य अनेक संकट विपद आपद आसुची या देखी आमे अनेक समय रे हुए तो निराश होता विरक्त होता आमर से निराश विरक्त मध्य आमर अविश्वास जात हवार संभावना आसी थाए किंतु आहा हेबापाई कि देवा नहीं आमे विश्वास रखिबा प्रभुंकर कथारे प्रभुंकर वाक्य रे दिनकु दिन विश्वास रे आमे दृढ़ हवा दरकार कहीं हवा दरकार जे ईश्वर प्रतिज्ञा करती रम्य मानक निमंते पाउलंकर यही छोट आदेश बा पदरे यही प्रकार लिखा अच्छी रम्य 8 अध्याय 33 पद ठारू 39 पद यही प्रकार लिखा अच्छी मु पढ़ापी इच्छा करे ईश्वर मनोनीत लोक मान विरोध करे किए अभियोग करिवो ईश्वर मनोनीत लोक मान विरोध रे किए अभियोग करिवो किए कंप्लेन देव प्रभुंकर मनोनीत बछा जाइथिबा लोक मान प्रति किए अभियोग देव किए किए अच्छी कि तेणु प्रिय मंडल आमे निश्चिंत हवा दरकार कि आमर निश्चयता हवा दरकार जे मु ईश्वरंकर मनोनीत लोक मु ईश्वरंकर प्रियतम मु ईश्वरंकर संतान तेणु मोर भय हवा कि दरकार मो विरोध रे किए ठिया ही पारिबो कि
ईश्वर तो से धार्मिक बोली गणना करती किए दंड क्या दब ईश्वर तो आमको धार्मिक बोली गणी अच्छा तो आमको किए दंड दब आमर अधार्मिकतार किए आमको दंड दब जागतिक विषय आमको दंड दे पारिबो नाही जगत आमको दंड केबे ही दे पारिबो नाही जेहेतु आमे ईश्वरंकर मननीत लोक ईश्वरंकर प्रिय संतान माने अटू ख्रीष्ट जीशु तो मृत्यु भोग कले बरं से उत्थापित हेले से ईश्वरंक दक्षिण पार्श्व अछंती से मध्य आमମାନଙ୍କୁ निमंते निवेदन करती ख्रीष्टंक प्रेमरु किए आमମାନଙ୍କୁ विच्छिन्न करिवो किए आमको विच्छिन्न करि ईश्वरंकर प्रेमरु आमको किए विच्छिन्न कि विषय आमको विच्छिन्न करिवो को विषय आमको अलगा करि परिवो कि क्लेश कि संकट कि ताड़ना कि दुर्भिक्ष कि अलंगता कि विपद कि खड़ग जेपरि लेखा अछि कौन सी विषय आमको अलगा करि परिवो नाही प्रभुंकर सुरक्षित रे आमे अछु आमे भयभीत हवा दरकार नाही आमे भयभीत करिवा दरकार नाही कौन सी विषय आमको अलगा करि परिवो नाही जेपरि लेखा अछि तुम निमंते आंबे माने समस्त दिन निहत हई अछु आंबे माने बधयोग्य मेष परि गणित हई अछु तथापि जे आंब मानंकु प्रेम कले ताहांक द्वारा आंबे माने एही समस्त विषय रे सर्वत भावे विजयी अटू हालेलुया आम एपाई तो विजयी अटू बोली कि कहूचु समस्त विषय रे से आमको प्रतिज्ञा दे अछंती से आम सहित अछंती आमे जदि तांको प्रेम करी अछु आमे जदि तांकर कथा को रखी अछु मानी अछु आउ करिबा पई चेष्टा करी अछु तेणु से आमको आश्वासन करती जे तुमको को विषय मो ठारू भिन्न करि परिबो मो ठारू तुमको को विषय दूर करि परिबो कि मो तुम पई कि विनती करूअछि प्रार्थना करूअछि से आमको आम पाई कि जीवन देले से आमको रक्षा कले से प्रत्येक दिन आम पाई कि क्षतिगत होउचंती से आम पाई कि से निहत होउचंती प्रत्येक दिन देखंती प्रिय मंडली से आम पाई कि एडे महान कार्य करूअछंती आमे कि तांको भाग्य रे विश्वास करि परिया नहीं कि आमे विश्वास करिया पाई कि आम ठारे बळ नहीं कि आमे विश्वास रे बढ़िया दरकार कारण मृत्यु की जीवन दूत की कथापण वर्तमान की भविष्य की पराक्रम उच्चस्थ विषय की नीचत विषय कि अन्य कौन से सृष्ट वस्तु आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा प्रकाशित ईश्वर प्रेमरु जे आम मान को विच्छिन्न करि परिबो नाही यह मो निश्चय जाने पाउल तांकर निश्चयता को प्रकाश करूछंती देखो कौन सी दूत की कथापण कि कौन सी उच्चस्थ विषय कि नीचस्थ विषय कौन सी जागतिक वस्तु ईश्वरंकर प्रेम ठारू जीशु ख्रीष्ट द्वारा जो प्रेम मो जीवन प्रकाश पाई अछि ताहा कौन सी विषय तांको ठारू मते दूर करि परिबो नाही हालेलुया यह मु जाने बोली कि प्रकाश करूछंती पाउल आपण मो पाई कि प्रश्न आमे यह कौन जानू जे आमको कौन सी विषय प्रभुंकर प्रेम ठारू दूर करि परिबो नाही जदि दूर करूछि ताहाले प्रश्न आम पाई कि अछि आमे काहे कि प्रत्येक प्रभुंकर कथा को विश्वास करि पारि नाहु झियस्य से नुआ पदक्षेप नेला बेलू तांको सदा प्रभु कहउचंती जे तमे विश्वास कर मो सांग सहित जेपरि थिली तम सहित मध्य मो अच्छी आउ जो देश देवाई कि आम प्रतिज्ञा करूँ से देश तांको देइछु देलु कारण जेहेतु से आज से देश को प्रवेश करि पारि नांती ता कारण तमे जान से अविश्वास कले आउ से इस्राएल मध्य से माने अविश्वास रे से माने अविश्वास मध्य रे पड़ी गले आउ एत द्वारा से माने से प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करि पाले नाही किंतु जियस तमे विश्वास कर
ଆମ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଆମକୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କରିପାରିବ? ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଜାତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଭିନ୍ନ କରିବ, ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ। ସେହି ଆଦେଶ ଏହା ଯେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ଆମେ ଦେଲୁ, ଏହା ରାତି ରାତି କ'ଣ ସେ ରାତାରାତି ଦେଇଦେଲେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ରାତାରାତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ମାଗିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ବିଷୟରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି, ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆରମ୍ଭ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗିଲେ ସେ ତାହା କରିକି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲେ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଅମାନ୍ୟରେ ଗତି କଲେ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଲେ, ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆଉ ସେହି ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ପାଇଁକି ଆମ ପାଇଁକି ଏହା ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ କି? ଯେଉଁ ବିଷୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। କାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି? କାହିଁ ସାହସ ନାହିଁ କି? କାହିଁ ବଳ ହେଉନାହିଁ କି? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କାହିଁକି ତୁମର ବଳ ହେଉନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର? କାହିଁକି ତୁମର ସାହସ ନାହିଁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାହା କି ତୁମ ଜୀବନରେ କରିବେ ନାହିଁ କି? ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି? କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁକି, ଆମ ପାଇଁକି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତତା? ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ସମସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଛି, ସେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷକୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଦେବାର ଦରକାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଆମକୁ ଉଚିତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ରାତାରାତି କିଣାନ ଦେଶକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ହରେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଢ଼ି ସେଠାରେ ସେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ହରେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେପରି ମୋଶାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହା ଆମେ ଦେଇ ସାରିଛୁ, ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ସେ ତାହା ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ସେ ତାହା ହରାଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କର? ମୁଁ କହୁଅଛି ତୁମେ ଜର୍ଦାନ ନଦୀକୁ ପାର କର। ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଲଢ଼ିଥିବ, ମନା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏହି ଦେଶକୁ ଲାଭ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତା ତୁମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ତୁମେ ବାହାର କରିଦିଅ। ତୁମରି ମସ୍ତକରୁ ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଏହା ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ସଂଘର୍ଷ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଢାଳ ସ୍ୱରୂପ ଧର, ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କର। ବିଶ୍ୱାସ କର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ବିଶ୍ୱାସର ଢାଳ ଧର। ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମ ପାଇଁ କି ଅନେକ ବିପଦ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସୁଅଛି, ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଆସୁଅଛି, ମନା ନାହିଁ। ଏହା ଆସୁଥିବା ବର୍ତ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କର ଯଦି ପ୍ରେମ ମୋ ସହିତ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଜାଷ୍ଟର ମୋତେ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦିଓ ମୋର ଶାରୀରିକ ବିଷୟ କ୍ଷତି ହୁଏ, ମୋର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ ତ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ମୋର ଆତ୍ମା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଅଛି। ମୁଁ ଜଗତକୁ ଭରସା କରିବା ପାଇଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଜୟ ଅଛି। ତ ଏହା ରାତାରାତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଜୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ଜୟ କରିବାର କାରଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଉ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଉ ମୋର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଜୀବନକୁ ହରାଇଲେ ସେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ, ଅମାନ୍ୟ ହେତୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ତମେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ମଶା ସେ ବଡ଼ପୁଣିଆ ହେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନକୁ ହରାଇଲେ, ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ତ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲ, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ? ଆଉ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ମୋର ନାମ ସେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ଲିଭାଇ ଦିଅ। ତ ସେଇ ବିରକ୍ତ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ବିନାଶ ହେବା। ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଦାବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ସେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଦେବେ, ତାହା ଆମକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ରଖୁଅଛୁ କି ନାହିଁ, ମାନୁଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଝିଅସ୍ୟ 1:4 ଏହି ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତର ଏହି ଲିବାନନ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫରତ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେଶ,
पुणी सूर्यास्त दिगरे महासमुद्र पर्यंत तुम्भमानଙ୍କର सीमा हेब समुद्र पर्यंत तुमर सीमा हेब। तो प्रिय मंडली आपण को मते सदाप्रभु कौन झील को जे प्रकार प्रतिज्ञा करुँच जो देश देवाई कि जो सीमा प्रस्तुत करी प्रकार समय सीमा आमको कौन देना कि से प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करने कि हाँ यही यात्रा पथे आम निजक सतर्कता हवा दरकार। आम तांकर कथा को विश्वास करुचु कि आम मानिबा कि प्रस्तुत कि आम करने कि प्रस्तुत कि विश्वास को ढाल स्वरूप अविश्वास को शेष पर्यंत रक्षा करुचु कि नाही आम करुचु कि ना यह आम अनुसंधान करने दरकार। नचेत आम पाई कि प्रश्न आम प्रवेश करिपारिबा कि नहीं। जदि विश्वास रे दुर्बल तेबे तो असंभव आम पाई कि अटे से प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करने कि। तो सीमा आम पाई कि अच्छी समय आम पाई कि अच्छी। झील पुस्तक आम जदि आहरी देखा झील जीवन मध्य ताले आम तीनोटी विषय अति अति सुंदर भाव शिखापी कि पाऊँ। एक अध्यायर 6 पद ठारू 9 पद पर्यंत तीनिटी विषय स्पष्ट शिक्षा आम पाऊँ। ताहा 6 पदर यही प्रकार लिखा जाए तुम्भे बलवान और साहसिक हुओ। झील से हमको सदाप्रभु कहते तुम्हें बलवान हुओ साहसिक हुओ कारण एमानक पूर्वपुरुषगण निकटरे जो देश देवाकू आमे शपथ करियोचु ताहा तुम्बे एमानक अधिकार कराइब। हालेलुया। जो देश को इस्राएल मानू से मोसा नहीं पारिले नहीं से देश को नवापाई कि अधिकार कराइबा पाई कि झील से उनको दायित्व दौरान। तो झील से स्वाभाविक से हताश होइथिबे ताकू के कदापि बल आसी नथिबो से साहसिक कदापि अनुभव करि नथिबे जेहेतु ताहांको ठारू ताहांको अपेक्षा ए माने महान पुरुष माने जदि सेही प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करि पाले नाही आठारू श्रेष्ठ मनुष्य माने से देश को प्रवेश करि पाले नाही। जेहेतु अब्राहम ठारू जदि आरंभ करी आम देखिबा से माने से महान पुरुष माने हे प्रतिज्ञा देश को प्रवेश करि पाले नाही। तांको तुलना रे झील से कौन पारिबो कि से निजको अनुभव तो करि पारिथिबो मोर बल अछि कि आउ काहे कि बल रो अभाव थिबो। हाँ निश्चिंत थिबो मोसा थिले टिके साहस थिला से नाई एबे मरी जाई अछि मोर नेतृत्व हेबे मोर दायित्व हेबे मु कि भली एमानकु से देश को प्रवेश कराई पारिबी। तेणु सदाप्रभु कहते तते अविश्वास करिवार कौनसी दरकार नहीं तमें केवल विश्वास कर मु तुम सहित अच्छी तुमर पूर्वपुरुष मानक यही देश देवाई कि आम चाहूँ से मैंने जेहेतु तांकर अविश्वास लगी ताहा जय करि पारले ना किंतु तुम विश्वास रख से देश यही इस्राएली मानक तमें ही प्रवेश करे पारिबो। तेणु बलवान साहसिक हो आम जदि आमर अदृष्टि चिंता करिबा एबे वर्तमान ख्रीष्टीय जीवन मध्य आम जदि नीरव रही चिंता करिबा आमे सतरे साहसिक बलवान ही अच्छु कि आउ केउ विषय आम बलवान आ साहसिक बोली मन करिथा। स्वाभाविक आम जागतिक विषय रे जदि आम कहिबा जदि पैसा अच्छी धन अच्छी आ बुद्धि अच्छी ज्ञान अच्छी ताहले तुमको साहस लागिबो बलवान लागिबो जे मु ए जगत को जय करि पारिबी ए जगत को यही बुद्धि ज्ञान आ समर्थ द्वारा मु जय करि पारिबी लाभ करि पारिबी। किंतु यह संभव हो कि आम पाई कि आमको जो प्रतिज्ञा देश देइछन्ति से प्रतिज्ञा देश प्रवेश करिया पाई कि यार ए बुद्धि ज्ञान यार बल रे आमे कोन से देश को प्रवेश करि परिबा कि कदापि नुहे। कहीं 7 पदरे लिखा जाए मात्र आम्बर सेवक मशा तुम्भको जे समस्त व्यवस्था आदेश करिअछन्ति से सबु तुम्हें मानिबाकू और करिबाकू बलवान
ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏହି ଅଂଶରେ ଏହି ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ଯେପରି ଝିଅଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମଶାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଇଅଛୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ ରଖିବାର ଅଛି। ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି ସାଇଡ଼୍ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବ, ତୁମର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ରଖିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ରଖିବ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ। ସବୁ ବିଷୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁକି ଆଉ ତାହାକୁ ପାଳନ କରି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ସାହସ ବଳବାନ ହୁଅ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା ପାଇଁକି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁକି ବଳବାନ ଆଉ ସାହସ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟଥା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ବଳବାନ ଆଉ ସାହସିକ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବଳବାନ ଆଉ ସାହସିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛୁ? ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁକି ବଳ ଆଉ ସାହସ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁକି ବଳ ଆଉ ସାହସ। ତହିଁରେ ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେର ନାହିଁ, ତହିଁରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଠାରେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତମେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ବାମ କି ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ସାଇଡ଼୍ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନ, ପାଳନ କର, କରିକି ପ୍ରମାଣ କର। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ସତ କୁହ, ଯାହା ମିଛ, ଯାହା ଭୁଲ କୁହ, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ତାହା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହ, ଯାହା ଅଧାର୍ମିକ ତାହା ଅଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି କୁହ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ, ମିଛ କୁହ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସତ ଆମେ କହୁଛୁ ତାହାକୁ ସତ ବୋଲିକି କୁହ। ପରିସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ବୁଲି ପଡ଼ ନାହିଁ, ସାଇଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଇଅଛୁ ମଶାଙ୍କୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁକି ତମେ ଆହୁରି ବଳବାନ ହୁଅ, ସାହସିକ ହୁଅ। ମଶା ଯେହେତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ସେ ଲାଗି ତ ସେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ତମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଅ, ଯେହେତୁ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ 40 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ, ତମେ ଦେଖିଛ ପରିସ୍ଥିତି, ତମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ତମ ପାଇଁକି ଏହା ଶିକ୍ଷା। ତମେ ତାଙ୍କ ପରି ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁକି ଅଧିକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଯଦି ଜାଗତିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶରେ ଆମେ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ମିଛକୁ ମିଛ କହିବା, ତାହେଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର କ୍ଷତି କିଛି ହେବ, ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉ, ଲେଫ୍ଟ କି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ଆମେ ମିଛକୁ ସତ କହିଥାଉ, ସତକୁ ମିଛ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ କେହି ଯଦି ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆଦେଶ ଏହା ଯେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନିବା, ପାଳନ କରିବା ଶିଖ। 8ମ ଆଉ 9ମ ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ବଳବାନ ହୁଅ ଆଉ ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ।
हालेलुया। सदाप्रभु आमर संगी हेबे आमे जुआड़े जीवु अर्थात आमर मन इच्छा पर आमे जुआड़े जीवाई जाऊँ से प्रकार ये वाक्य कह जाए ना प्रभुंकर वाक्य को कथा को मानी जदि आ पालन करी आमे कुआड़े गति करूछु से सब जगार आमर सफलता ही मिलिबो। हालेलुया। प्रभुंकर कथा अनुसार जदि आमे चालुछु निश्चय जो आड़े जीवु आमर सफलता देखा जीवो आमर सफल हब आमर मंगल हेब अमंगल असफल केबे भी हेब नाही। यह प्रभुंकर आज्ञा आ यह प्रतिज्ञा झील को से कहते तुम भय हवा दरकार ना व्यवस्था को ठीक रख तुम सफल हब। तो तेणु आम देखुअछु तो राताराति केबे ही ना से अनेक उद्यम कले से अनेक युद्ध लड़िले अनेक परिवेश परिस्थिति को सामना कले आउ से प्रभुंकर वाक्य कथार विश्वास धरिकी से आग को बढ़िले। हाँ यह स्पष्ट जे ता जीवन रे कौन से एंती आसी नथिबो बोली कि आमे भाबिबा नै अनेक आसीला किंतु से कौन कला मुकाबिला कला सामना कला प्रभु को वाक्य अनुजाई से समस्त विषय को परास्त कले आउ से प्रतिज्ञा देश को प्रवेश कले आओ ये इस्राएलियों मानन को मध्य प्रवेश कराइले। प्रभुंकर महिमा हो। तो यहीपरि भावे प्रिय मंडली आमे आज ये झील पुस्तक शिखुचु आ यहाँ को मु कनक्लूड करने कि चाहे जे एब्रिय पुस्तकर 13 अध्याय 5 पद पढ़ापी कि चाहे आजिका ख्रीष्टीय जीवन मध्य यह अति आवश्यक। आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हुओ तुम्भ मानकर जहाँ किछि अछि सेतिरे संतुष्ट थाओ कारण से निजे कही अछंती आंबे तुमको केबे ही छाड़ीबा नाही आंबे तुमको केबे ही परित्याग करिबा नाही। हालेलुया। एडा होछि आम पई कि प्रतिज्ञा बल आ साहस हमर आचार व्यवहार आमे ठीक रखिबा दरकार जेहेतु प्रभु जे आमको ये धार्मिकता पथरे आनी तांकर वाक्य को विश्वास करिवा तांकर व्यवस्था को पालन करिवा आ से व्यवस्था होछि आम पाए कि हमर जीवन चरित्र आचरण को सुधारिबा पाए कि से व्यवस्था होछि आमे देखुछु पुरातन नियम को अनेक आधार अनेक व्यवस्था गोटे मनुष्य को से पवित्रता और धार्मिकता ईश्वर दृष्टि रे रखिबो जदि से व्यवस्था को आमे पालन करूछु तेणु से व्यवस्था मध्य धार्मिकता गणित हाँपाई कि आमर आचार व्यवहार को ठीक करवा आवश्यक। आउ द्वितीय विषय होछि धन लोभ शून्य हवा दरकार धन लोभ करवा दरकार नहीं शून्य हवा दरकार जहाँ भी अच्छी। हाँ यह आमे स्पष्ट जे क्या तो अधिका देइछंती क्या तो किछि देई नांती क्या तो अल्प देई होचंती ये जगत दृष्टि आमे जदि चिंता करिवा ताहाले आमे देखिबा जे समस्ते से दौड़ मध्य रे होछु मु बड़ हबार अछि मोर अनेक हबार अछि मोर सफलता हबार अछि मोर जीवन सुखरे उपभोग करिवार अछि एही दौड़ मध्य रे आमे दौड़ू अछु तेणु आमे पासरी दे अछु जे प्रभुंकर व्यवस्था आमर आचार व्यवहार को सुधारिया पाई कि ताहाकू गुटे धारा रे आनिवा पाई कि से आमको व्यवस्था देइछंती तेबे आमे भूलिवा नाही गोटे जिनिस जे आमर आचार व्यवहार को आमे सुधारिवार अछि। और द्वितीय विषय आमे धन लोभ रे शून्य हबार अछि। आजिका दिन रे क्यों मनीष अच्छी जे धन लोभ करू नाही जहाँ अच्छी ताहारे के संतुष्ट अच्छी कहीं ना तो एथिपाई तो आमे ओ प्रभुंक सहित प्रभुंकर वाक्य रे आमे दुखी करि थाओ तांकर प्रतिज्ञा को आमर हिसाब रे आमे टाणी नहीं थाओ जे प्रभु तमे प्रतिज्ञा करि अछ तमे दब बोलिकरी किंतु आमे जानिबा दरकार
କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାହସିକ ବଳ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼, ତାହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଦୌଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ଆଉ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ, ମାନୁଅଛୁ, ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ବଳବାନ ହେବା ଦରକାର, ସାହସ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଗୀତ ସଂହିତା 91:9 ପଦଠାରୁ 16 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଚାହେଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 91:9 ପଦଠାରୁ 16 ପଦ। 9 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମାରି ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଗତିରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଆପଣା ଦୂତଗଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ଯେପରି ପଥରେ ନ ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ବହିବେ। ତୁମ୍ଭେ ସିଂହ ଓ କାଳ ସର୍ପ ଉପରେ ଚାଲିବ, ତୁମ୍ଭେ ଯୁବା ସିଂହ ଓ ସର୍ପକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିବ। ସେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ରଖିଅଛନ୍ତି, ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେ ଆମ୍ବ ନାମ ଜାଣିଅଛି, ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ସେ ଆମ୍ବ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ ଦେଖାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନ ଆମ ପାଇଁକି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ସଫଳତା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖାଇବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ତମେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ଏହା ଶିକ୍ଷା ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ହଁ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖେଇକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ବିଫଳକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। ସେ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ହେବା ପାଇଁକି ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କି ରୋମିଓ 8:28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ପାଉଲ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହିଁ କରନ୍ତି, ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ଯେପରି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ, ଆପଣ ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଆଜି ଏହି 5ଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ ପାଇଁକି ସମୟ ସୀମା ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପରିହାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁକି ଏହା ଶିକ୍ଷା ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ସେହେତୁ ସେମାନେ ତାହା ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା, ତାଙ୍କର ବେଳ ସମୟ କାଳରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାହା ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯେପରି ମଶାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁକି ଦେବି ନାହିଁ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଥିଲି ତୁମ ସହିତ ବି ଥିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଏଇ ଜର୍ଦାନ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କର। ଅନେକ ବାଧା ସମସ୍ୟା ବିପଦ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି। ସେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଯାହା ସତ ସତ କହିବା, ଯାହା ମିଛ ମିଛ କହିବା, ଯାହା ଧର୍ମ ବିଷୟ ବୋଲି କହିବା, ଯାହା ଅଧର୍ମ ତାହାକୁ ଅଧର୍ମ, ଯାହା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ କହିବା, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିବା। ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛୁ କି? ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ପବିତ୍ରତା, ସତ୍ୟତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ, ଆଚରଣ। ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ସଫଳତା ଆସିବ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଥିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ବୁଝିଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ବାକ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।